अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है दोस्तों, ठीक हो जी। मैं मज़हर अमीन चक्को का एडवांस फार्मिंग टैक्नीक की तरफों आप दी खिदमत च हाजिर हाँ सी। अज का प्रोग्राम है आर्गैनिक फार्मिंग। आर्गैनिक फार्मिंग किस तरीके ना आम आदमी कर सकता है, बिल्कुल सादा या निज़ाम है, कोई इतना औखा नहीं है। और जो लोग कर रहे हैं हुना हासिलपुर का 15 ਚੱਕ के हासिलपुर का बसेरा रोड से रजाक साहब चौधरी रजाक साहब इन सी वो कर रहे हैं, कोई अरसा है 2-3 साल तो, लेकिन उन्होंने मैनेजर साहब है उन्होंने गलबात करांगे तो सारी डिटेल जी है वो आपको दसणगे भी किस हिसाब न किया फरमिंटर बनाए, फिर उन्होंने टोबियां बनाइया और फसल में जितना जितना लाया उस दे नाल खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो इंशाल्लाह गलबात करांगे। पहले नंबर पर उन्होंने अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, तुसी अपना जी तारफ करा दो पहले। सजाद अहमद जी। सजाद अहमद से हाँ जी। रजाक साहब दे मैनेजर हो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा सर जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ है कि ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ फार्मिंग किस अंदाज ਨਾਲ कर रहे हो, इनका फायदा है या नहीं है, छोटा जिम्मेदार कर सकता है या नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता जी। और ਤੁਸੀਂ कितने रकबे ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ फार्मिंग कर रहे ਨੇ ਸੀ? हाँ जी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਏਕੜ ਆ ਜੀ। 8 ਏਕੜ ਸੀ? हाँ जी 8 ਏਕੜਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮੈਂਟਰ ਬਣਾਏ? हाँ जी ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਏ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਬਰ ਪਾਈਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੀਰਾ 2-3 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਈਦਾ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈਗਾ 3-4 ਫੁੱਟ। 3-4 फुट है। गोबर पा देंगे, कितना गोबर पा दो? तकरीबन मण पा दीदा। अच्छा, शीरा कितना पा दो? 2 किलो। 2 किलो? हाँ जी 2 किलो। किलो बेसन पा अच्छा, दीदा। कितना अरसा इनू तुसी रख दो इसे तरीके नाल? ये तकरीबन 8 दिन। 8 दिन? 8 दिन बाद तैयार हो जाता? हाँ 8 दिन ਇਹਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੈਸ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ, ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁੰਡੀ ਪੈਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੁੰਡੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੁੰਡੀ ਜਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਬਣਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਟ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟੋਬੀ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਟੋਬੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, गां जमीन जाता। कितने अरसे तू कर रहे हो? ये तकरीबन 2 साल हो गए। 2 साल हो गए मुकम्मल इस ते? मुकम्मल 2 साल। और खाद तुसा कम कीती कुछ? हाँ खाद कम कीती असी, सिर्फ फल ते जाके एक अद्धी बोरी पाउनी पैंदी बस। वो बोरी केड़ी पांदे हो खाद दी? 23 दी पालो, गुब्बारे दी पालो, कोई पालो बस। एक काटन दे फल नु पांदे हो या काटन दे कणक दे नु? गंदम दे भी? हाँ गंदम दे। धान नु भी? हाँ जी बिल्कुल। तुसी धान दी कितनी कॉस्ट ले चुके हो? 45 मन। 45 मन? हाँ जी, एक बोरी सिर्फ एक बोरी। हाँ जी। और उसके अलावा जी है अपनी काटन सी, काटन दी कितनी? काटन दी तकरीबन 18 तो 20 मन। 18 तो 20 मन। हाँ जी। स्प्रे बाकी करी दे पेस्टिसाइड दे? हाँ स्प्रे अपने जेड़े पहले घर वाली करी दी असी, जेड़ी आप तैयार करते हैं। खुद तैयार करते हैं? वो सानू दसोगे भी किस किस चीज़ां दी बना दे हो? हाँ जी बिल्कुल। वो सानू विखा भी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल विखा सकते हैं तेनू। अच्छा चलो, पहले नंबर सानू ये फरमिंटर है सर जी। ये फरमिंटर उन्होंने पहले बनाए, 2 फरमिंटर बनाए, इनकी वजह नाल उन्होंने फिर अगे जाते टोबी बनाई काफ़ी वड्डी सारी, वो भी तुहानू दिखाने हैं। फरमिंटर उन्होंने इस वजह नाल थोड़े जे मिस किए कि ये डोज नहीं पूरी करते, खुराक जमीन दे पूरी नहीं करते, क्योंकि इन्हां दी क्वांटिटी इन्हां दी बिल्कुल थोड़ी है। इस वजह उन्हें आखा जी सारे रकबे नूं करन वास्ते ना असी आर्गैनिक ते लिहाजा असी टोबी बनाई, और टोबी तुहानू दिखाने असी। अच्छा, ये वाल है, ये तू छड़ दे पानी जी? हाँ जी हाँ जी वाल। अच्छा आ देखो, ठीक है जी। हाँ जी, एक गोबर पाया पिया जी, इनके शीरा गोबर और बेसन, और 3-4 दिनों तक तैयार हो जासी? हाँ हो जासी। 4-5 दिन। सर्दियों कितने दिन बाद तैयार हो जाता है? सर्दियों 8 दिन बाद। 8 दिन बाद? हाँ जी। अच्छा ठीक है जी। अच्छा, ये डोबी बनाई है तुसा? हाँ जी। ये कितनी गहरी है? ये तकरीबन 5 फुट। 5 फुट है? हाँ जी। अच्छा, इनदे च कितना पानी तुसी गुजारदे हो किस हिसाब नाल? यानी कि सारा डायरेक्ट पिछे पानी पहले इत्थे आया सी? हाँ जी, इस जगह ते अच्छा आके इधर पैंदा, इस तरह निकला? चलो उतो जिथे निकलदा है उस साइड ते दिखाओ सानू पानी। जी सर, उस कोने तू पानी पै जाता है सी, उन्होंने उदू पानी ट्यूबल का लाया, ट्यूबल तो बाद इस जगह तू पानी जिथे आप खड़े हैं इस नक्के ते अगे कढ़ते ते अगे फसल दे विच इस्तेमाल इंशाल्लाह फसल ही तुहानू दिखाने हैं, जिस जी अजे तक आर्गैनिक से खड़ी है उन्होंने कोई खाद नहीं है लिहाजा। अच्छा जी, ये है टोबी जिंदी गहराई है 5 फुट, और डेली बेस ते इन्हां कोल जो जानवर है 2 इंच 3 इंच 4 इंच जितना ही है सी, डेली बेस ते रोजाना का गोबर इनदे विच डाल देंदे सी, और इनू किस चीज़ नाल तुसीं हलांदे हो? बस गुजारा कर रहे हैं? ये फोड़े नाल तो इतना नहीं हल सकता, तो बड़ी लंबी टोबी है, विच वड़ जांदे हो? अच्छा अच्छा,
ਅੱਛਾ ਰਸਤਾ ਬੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੱਲੇ ਹਲਾਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ? 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਸੁਕਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਸੁਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਏਕੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸੀ? ये तकरीबन 8 एकड़ हो जाता है। 8 ਏਕੜ ਚ ਹਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ? हाँ 8 दिन बाद। ਇਹਦੇ ਚ ਗੋਬਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ? सीरा च पाया 10 किलो। 10 ਕਿਲੋ ਪਾਇਆ ਸਿਰ। ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ये तकरीबन हफ्ते बाद। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਕਿਲੋ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ बेसन? बेसन तकरीबन वो भी हफ्ते बाद। ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? 2-3 किलो पा। 2-3 ਕਿਲੋ ਪਾਤਾ, ਬਾਕੀ ਗੋਬਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ बाकी गोबर। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਪਹਿਲੇ? सजाद अहमद। ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਜਾਦ ਅਹਿਮਦ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹਨ ਹਾਸਿਲਪੁਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਦਾ ਚੱਕ ਹੈ 15 ਬਸੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਟੋਬੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ 8 ਏਕੜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਾਦਾ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਖਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਪੱਕੇ ਹੌਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕੰਮ। ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ 2-3-4 ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੋਬਰ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਛੀਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ 10 ਕਿਲੋ, ਕੋਈ 2-3 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਵੇਸਣ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ 8 ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਟੋਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਪਿਓਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਿਓਰ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਖਾਦ ਜੋ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 20% ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। 100% 100% ਦੀ ਬਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ 100 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਕਿਲੋ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? बिल्कुल बिल्कुल ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। हाँ जी हो सकता। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ। स्प्रे बाद च दस दे पहले। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲੇ ਫਸਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਾਟਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਵਿਖਾਣੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਜੀ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ? ये तकरीबन महीना हो गया इन्हें। ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ DAP, ਪੋਟਾਸ਼, ਕੋਈ ਸਲਫਰ, ਕੋਈ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਕ, नहीं कोई कोई शय चीज़ ही नहीं। कोई चीज नहीं। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਗੋਬਰ, गोबर ਸ਼ੀਰਾ सीरा ਔਰ बेसन हाँ जी। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲੂਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ हाँ ਹੈ। जी वो इस्तेमाल हो रहा है। ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ते जाके पावांगे ਅਸੀਂ ਜੇ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਟਨ ਠੀਕ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਥ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਕਾਟਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਟਨ ਕਿਤਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਢ ਦਾ। ਰਾਏ ਦਾ ਵੱਢ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮਾਰਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਾਟਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਫਰੂਟਿੰਗ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਪਿਓਰ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖੜੀ ਹੈ ਸੀ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਕਦੋਂ ਲਾਓਗੇ ਦੂਜੀ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਖਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਫਲ ਚੱਕਿਆ ਨਾ। ਫਲ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਲਾਓਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਬੋਰੀ ਕਿੱਲੇ। ਬਸ ਬਸ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਵੇਗੀ? ਪੱਕ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇਜ਼ ਤੇ ਹਾਂ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਰਗੈਨਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਚੌਧਰੀ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਹਾਸਿਲਪੁਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ 15 ਚੱਕ ਬਸੇਰਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਜੀ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 110-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਸਲ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਖਰਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ। ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖੇਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਰਮ ਆ ਤੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੋ। ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਆ।
ਕਲਰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਕਲਰ ਹਾਰਡ ਹੈ ਹਾਂ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸੇ ਟੋਬੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਤੋਂ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੀਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਪਰੇ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਕਰੋ spray ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਐਂਡ ਚ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬੀ ਟਿੰਡੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਦੇ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਪਹਿਲੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਖੁਦ ਬਣਾਏ ਆਪਣੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਖਾ ਚੁੱਕੇ हैं ਟੋਬੀ ਕਿ ਟੋਬੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪਲਾਟ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਲਾਟ ਮੁਕੰਮਲ ਖੜਾ ਹੈ ਸੀ और अजे तक जीरो बजट ते चल रही है सी जीरो बजट समझो भी बिल्कुल खाद नहीं उसनू जीरो बजट आखा जाता है सी जी सर अच्छा नुमान भाई ये चौधरी रजाक साहब दे भांजन सी नुमान साहब कोई इन्हां दे बकौल सुन लेने बाकी सजाद साहब ने तुहानू दस दिता है सी नुमान भाई ये तुसी थोड़ा जिहा ना कोई 2-3 मिनट दे विच सारा दस दिओ ये प्रोसीजर क्या किसानां नू करना चाहिए आसान काम है जी बिल्कुल लाजमी किसानों ने करना चाहिए वा बड़ी अच्छी चीज़ वा ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਕ ਵਾ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਓ ਖਾ ਨਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੀ ਸਰ जी ये जमीन की कंडीशन है माशाल्लाह जमीन तो ਜ਼ਰਖੀਜ਼ੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਹਾਰਡ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਾਸ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀਮ ਨਾ ਹੋਰ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਸਪਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲੀਏ ਹਾਂਜੀ ये फर्मिंटर और ये टोबी ये बगैर डीकंपोजर इंशाल्लाह डीकंपोजर इन्होंने हुण इस्तेमाल करना है इन्होंने को पहुँच जाएगा इन्हों दे जावे तो फिर इसके रिजल्ट होर ज़्यादा हो जाएंगे 100% इनके रिजल्ट फिर ज़्यादा हो जाएंगे ये फिर कला गोबर और शीरा चल रही है जी जिसके रिजल्ट अस इंशाल्लाह तुहानूं विखा दिते हैं जी सजाद साहब तुसीं हुण सानूं ये ड्रम तां खाली है सी लेकिन ये जो चीज़ तुसीं पा ते ड्रम के जरिए इस्तेमाल कर रहे हैं ये ड्रम उन्होंने जो इस्तेमाल कर लिया ड्रम इस टाइम खाली है ये 1 2 3 4 दिनों तक ये बनाना चाहते हैं और जो चीज़ ड्रम में पावन उन्होंने डालनी वो तुहानूं दस देंदे ने ये बनेगा पेस्टिसाइड बिल्कुल कीड़े मकोड़िਆਂ ਨੂੰ खत्म करने वास्ते हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है दसो जी सानूं फार्मूला ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਈ ਦੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ किन्ने तकरीबन जिन्ने भी ਲੱਭ ਜਾਣ जितने ਲੱਭ ਜਾਣ कोई तादाद नहीं 7 किलो 10 किलो ठीक है जी ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅੱਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਲੱਭ ਮਿਲ ਜਾਣ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੁਮੇ 10 किलो 15 किलो तुम्हें अगर इस टाइम नहीं मिल सकते तो पंसारी को लेने पौसे हाँ जी बिल्कुल ना होण कोई नहीं ਅੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ अच्छा ਅੱਕ ਤੇ ਨਿੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਦੋਨਾਂ ਤੇ अच्छा और ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਮਿਰਚ 5 किलो 10 किलो जिन्ने भी ਲੱਭ ਜਵੇ अच्छा अच्छा जी यानी कि 10-15 ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂ बस ये 4 चीज़ें पा रहे हाँ जी हैं और कोई चीज़ नहीं पा रहे कोई चीज़ नहीं पा रहे चलो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੇਸਟ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏ 100% ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫਿਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਕਿਲੋ ਪਾਓ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ अगर 5-7 चीज़ा नहीं मिलती बाकी चीज़ा मिल सकती सी काम उनके नाल चला रहे हैं सी और इस टाइम तुहानूं काटन दिखाते हैं जिंदे ते बिल्कुल कोई स्ट्रैस नहीं कोई उनके ते सुंडी नहीं कोई उन्होंने पेस्ट नहीं कोई उन्होंने सकिंग नहीं है सी तो ये ड्रामे जी खाली इस टाइम खाली पी है सी उन्होंने 2-3 दिन बनाना है फार्मूला दे दिता है सी और आखिरी पैगाम नुमान भाई दे दो किसानों वास्ते भी करना चाहिए की तुहाडा आखिरी पैगाम जे हल्ले भी नहीं करते तो भाई फिर इन्हां वास्ते अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਤਾ ਵਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਤਾ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵਿਖਾਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੇ ਜੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਣ ਤੇ ਵਸਲਾਮ ਮਜ਼ਹਰ ਅਮੀਨ ਚੱਕੋ ਕਾ